ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, क्यों अजिहा कदम चुकया गया है? कि कोई वजह खास नजर आ रही है और जल्द पंचायत चोणों का ऐलान हो सकता है, ये भी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल गगन, हुण किसी वेले भी तरीकों का ऐलान हो सकता है और सितंबर के महीने के विच चोणां जिहड़ियां ने करवाइयां जा सकदियां ने, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि बार बार कोड ऑफ कंडक्ट ना लगे, बार बार अधिकारियों को इधर उधर ना होना पवे। और इसे वजह करके पिछले दिनों के विच जिहड़ा फैसला लिता गया सी कि नगर पंचायती ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ और इस तो बाद ਹੁਣ पंचायती ਚੋਣਾਂ भी ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? देखो, फिलहाल तो ਜਿਹੜੀਆਂ पंचायती ਚੋਣਾਂ करवाने तो पहला, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ करना ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ NOC ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। कुछ दिन पहला यह फैसला लिया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस तो बाद अज पंचायत हर पार्टी अपने अपने नुमाइंदे अपने अपने सरपंच पंच जिहड़े है वो इन्हां चोणां दे विच खड़े करती है। और इसके दे मद्देनज़र सरकार का यह इम्तिहान होएगा, क्योंकि 12,500 पिंड ने, तां किस तरीके दे नाल जिहड़े इन्हां दे समर्थक होणगे जां जिन्हां नूं ये हिमायत करदे होणगे आम आदमी पार्टी जिहड़ी हिमायत करेगी, तक किन्ने सरपंच पंच चुन के उन्होंने आते और कदों तक तरीकों का ऐलान होंगे। और क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी वालों कहा जाता है कि यूथ नूं ज़्यादा अगे लियाउण दी साडी कोशिश होंदी है कि पिंडां दे विच नौजवान मुंडे जिहड़े ने वो सरपंची की चोण लड़न। तो इस तरीके की भी सरकार वालों आम आदमी पार्टी के वालों रूपरेखा जी पिछले दिनों तैयार की जा रही है। और हुण क्योंकि इकट्ठियां चोणां होणीआं ने, ये जानकारी पिछले दिनों निकल के न्यूज़ 18 के सामने आई सी कि अगले 2-3 महीनों के विच सितंबर तो दिसंबर के विच जिथे नगर पंचायती चोणां करवाइयां जाणगियां उत्थे ही ये पंचायती चोणां करवाइयां जाणगियां। और इस दे नाल आने वाले दिनों के विच नगर निगम दीयां चोणां का ऐलान भी नाल ही जिहड़ा है वो कीता जा सकता है। गगन, बिल्कुल बिल्कुल पंकज, और जिहड़ी जानकारी होर भी असीं अपडेट अपने दर्शकों नूं दे रहे हां। पंकज, तुसीं बने रहो साडे नाल। 31 दिसंबर तो पहला ग्राम पंचायत चोणां कराइयां जा सकदियां ने। 25 नवंबर तो पहला ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ जानकारी जिहड़ी हैगी वो सरकार दे वल्लों ही मंगी गई है। बकायदा एक परफॉर्मा सैट किया गया है जिस दे तहत हुण सारी पंचायतां क्योंकि भंग हो जाणगियां पर पिंडां दे विच जिहड़े कामकाज फिलहाल चल रहे होणगे कंटीन्यू होणगे उन्हां ते नज़र रखण दे लई और किसी भी स्थिति जिहड़ी प्रशासनिक जिथे फैसला लेना होएगा उस दे लई बकायदा ड्यूटी लाई जाएगी अधिकारियों की। अधिकारियों के अधीन कीतियां जाणगियां। जो तक चोणां नहीं होंदियां उदों तक पंचायतां अधिकारियों के अधीन होणगियां। पेंडू पंचायतां जिहड़ियां ने पंकज अपने आप एक वड्डी एक्सरसाइज होएगी, जिवें तुसीं कह रहे हो कि फस्ट
एग्जाम होएगा, फर्स्ट टेस्ट होएगा, पहला टेस्ट होएगा सरकार दा पेंडू पद्धर ते अपने ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਕਜ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਟੈਸਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਕਜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਿਲਾ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, 12,500 ਪਿੰਡ ਨੇ ਔਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੁਡਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸਾ ਵਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਪਿਕਚਰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਕਜ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਗਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज कपाही मेरे सहयोगी गलबात कर रहे सन इस पूरे मामले ते और सरकार ये चाह रही है कि सितंबर तो दिसंबर के विचाले सारी स्थानक सरकारां ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ ਜਾਣ और
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਦੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਹੈ, ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਗਗਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ इलेक्शन एक संवैधानिक और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है जी, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जी जी, और पंचायती राज मजबूत होवे जिहदे नाल मुल्क मजबूत होंदा और देश दा हर वो बशिंदा जिहड़ा जी कतार सब तो खड़ा है ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਅਰਲੀ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਊ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਿਊ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਬਲਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਫੇਅਰਲੀ ਔਰ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ, ਭੈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੂਗੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,
ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਗਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਦੇ ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬ੍ਰੌਡਰ ਸੈਂਸ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੜਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰयास ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਟੇਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਗਰਮੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਔਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਲੱਸ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਵੇਂ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ, ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜੋਗੇ? ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਨੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 13,241 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 13,241 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਿਲ ਸਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੂਥ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੂਥ ਵਰਕਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਗਲ ਵਜੇਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। 13,241 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਖੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।